أول ما نستفتح بإيراد حديثين ورد في نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما صلى الله عليه قال في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. الحديث الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألفي عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم عليه السلام أودع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وحملني في السفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزاكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاه القرآن اللهم صل وسلم وبارك على اللهم صل وسلم وبارك على الملك الثاني ونطعم اليسار انقع بالأحبار قال علمني بالتوراة أن سفرا واحدا كان يختمه ويدخله صندوق فلما متى بي فتحته فإذا في نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام صلى الله عليه وسلم هو يتزر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في الكتاب قلوبهم وصافهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلثا يدخلون الجنة بغير حساب اللهم اجعلنا منهم وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم ويقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون ربنا وجدنا أسرفوا على أنفسهم ووجدنا عملهم من الذنوب كأمثال الجبال صلى الله عليه غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام سلام عليك
صلوا على النبي محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على واسبق ركب المعالي واسبق ركب المعالي وافل كل الغوالي وارفع دين محمد وافل كل الغوالي وارفع دين محمد صلى الله على فشلتم أو تخيلتم خذلتم فشلتم أو تخيلتم خذلتم وتوليتم مليتم يا تلاميذ محمد وتوليتم مليتم يا تلاميذ محمد صلى الله سلام رفيع الشان والدرج والفتى جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله
salam tetap padamu. Engkaulah sang Nabi, penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu, kami semua selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Ampuni salah dan juga dosa, jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di syurga. Rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rabbul haqq wa izzati wa jalali, la ja'altu man akhlasa li bi shahadati kaman kadzdzaba bi. Adkhilhumul jannata bi rahmati ya azza jawahiril uqud wa khulasata iksir sirril wujud. Malihuka qasir walau jaa bi badlil مجهود وواصفك عاجز عن حصر ما عويت من خصال الكرم والجود. الكون إشارة وأنت المقصود يا أشرف من المقام المحمود. وجاء الرسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا مشهود. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل وسلم وبارك عليه. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم عرائس معاني جن الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراكين حضرة الملك حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب. فلما أنا أوان ظهور
نور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج مرسوم الجليل نقيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات الله عليه فإن النور المصون وسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء أنقلوا في هذه الليلة إلى بدر أمي مسرورا صلى الله عليه وسلم نورا واغفله يتيما وطهروا وأهل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك على آله اللهم صل وسلم وبارك على آله فاهتز العرش ودرس شارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماء أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتهجيلا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وطاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات القوم بهذا في وجود المصطفى أحمد ولآله الكون مرسل وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك يا أهل المساني فنزار يوم القرار واستغفروا بجمالي فقفي الحسن تفرر يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك البشرى بسامر مستنير ليس ينفد حيث أوتيت عطاء جمع الفخر المؤبى سلام عليك يا رسول
السعادة مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاني يا إلهي مرحبا جود ومن وكل مقصر مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواره خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله تغشى أشرف الرسل صلى الله عليه وسلم
محقولا بطول الهداية فاشرق ببهاء الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء ودخل في عقد بيعته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بخمودنا فرسا وسكوت الشرفات ورمية الشياطين من السماء بشوب المحرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بصولته سلطانته ذليل خاضع صلى الله عليه لما تلك من سناه النور الساطع واشرك من بعد الضياء اللامع حتى عرض على المرامي اللهم صل وسلم وبارك على Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Dan tak lupa pula salawat beriringkan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kami dari panitia pelaksana yang sebesar-besarnya kepada antusias dan partisipasi masyarakat Gampong Senebo Antara yang telah mendukung acara ini sepenuhnya, serta Al-Fatihah yang sama-sama kita bacakan dari awal pembacaan kitab Maulid Ad-Dibai yang kita kirimkan pahalanya kepada gecik-gecik kita yang terdahulu dan juga untuk gecik kita yang saat ini kita doakan bersama. Semoga Bapak Gecik kita Muhammad Ali Usman diberikan oleh Allah keberkahan umurnya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya dalam kepemimpinan beliau. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula bacaan Al-Fatihah kita tujukan kepada tengku-tengku imam Gampong kita terdahulu. Dan juga kita doakan kepada tengku imam kita yang pada saat ini, Tengku Usman Ali, diberikan oleh Allah kesehatan dalam kehidupannya, dimudahkan segala apa yang dihadapinya, berkah umurnya, serta Allah istiqomahkan hatinya dalam mencapai ridha Allah dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Serta terima kasih kami kepada seluruh pemuda dan pemudi dan panitia yang telah meluangkan waktunya dan memberikan tenaganya dalam peringatan Maulid Akbar di Gampong kita yang tercinta ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Al-Habib Sayyid Muhammad bin Salim Alatas, pimpinan Majelis Al-Mi'raj Jakarta, dan Al-Habib Sayyid Haikal bin Ahmad Alatas, pimpinan Majelis Az-Zabidi Kota Langsa. Tak lupa pula kami ucapkan selamat datang kepada tim Hadrah Ben Hud Kota Langsa. Kini sama-sama kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Imam kita Tengku Usman Ali. Kepada Tengku Usman Ali, saya bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, at-tahiyatul mubarakatuh, salawatut thayyibatu lillah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa malazina wa maulana Muhammad
وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال في آية أخرى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد فلما جاءوا من بينك قالوا هذا سحر مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Mari kembali yang sekian kalinya, tak jenuh, tak bosan dan tak henti-hentinya senantiasa kita mengucapkan puji-puja segenap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, maunah, hidayah, inayah serta ridha-Nya. Kita dapat berkumpul dengan orang yang paling sangat mulia di muka bumi ini, yaitu Habib dan Habaib keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya atas limpahan rahmat dan nikmat Allah tersebut banyak-banyak kita mengucapkan alhamdulillah sekali lagi. Dan pada hakikatnya kehadiran kita, gerak kita inilah karena digerakkan oleh Allah. La hatta zarak la taharrak zaratin illa biiznillah, tidak akan bergerak suatu benda pun kalau tidak digerakkan Allah. Kita bisa mendengarkan dan diperdengarkan Allah, kita melihat karena diperlihatkan Allah. Kita bisa bertemu karena kita dipertemukan Allah. Semua salatan wa salaman, kemudian sekali lagi salawat dan salam mari kita puji sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Yang syafaatnya senantiasa kita rindukan, syafaatnya senantiasa kita harapkan, yang beliau menunggu kita nanti di padang mahsyar, menunggu kita di hari kiamat. Beliau begitu rindu dengan kita kerana beliau menganggap kita sebagai saudaranya. Ketika itu pernah Rasulullah sampaikan, beliau rindu kepada kita. Ketika itu sampaikan kepada sahabat, tanya oleh sahabat, man ikhwanuka, siapa saudaramu ya Rasul? Bukankah kami saudaramu? Dijawab oleh Rasul, antum ashabi, engkau adalah sahabatku. Sementara saudaraku amanu bi walam yarawni, orang beriman kepadaku tapi tidak pernah ketemu dengan aku. Jadi kita betapa bangganya kita menjadi saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya para sahabat, tabi'in, tabi'in, mutaqaddimin, mutakhirin serta para ulama yang muktabar, sangat istimewa al-khassah khusus kepada keluarga besar Rasulullah SAW, Habib atau Habaib. Semoga kehadiran beliau mendapat keberkahan yang selalu kita doakan dalam salawat kita, dalam salat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah berikan keselamatan, Allah berikan keberkahan kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad yang hadir pada malam hari ini di tengah-tengah kita. Alhamdulillah adalah zuriat Rasulullah, Habib dan Habaib, orang yang mendapat keberkahan dari Allah, mendapat keberkahan langsung ucapan dari Allah. Semoga kehadiran beliau, orang yang sangat kita muliakan, mendapat keberkahan bagi keluarga kampung Senebu Antara dan khususnya kepada seluruh jamaah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi barik wasallim. Sekali lagi kehadiran orang tua kita, tuan-tuan guru kita mendapatkan keberkahan untuk khususnya kepada kampung Senebu Antara, umumnya kepada Kota Langsa dan Aceh, kepada seluruh keseluruhannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salaman ta'ziman wa takriman, salam kemuliaan dan penghormatan sekali lagi kepada Al-Fadil Al-Mukarram Al-Ustaz yang mulia Habib Muhammad Salim dari Jakarta, kepada Habib Haikal dari Kota Langsa serta seluruh rombongan, kepada juga seluruh majlis Az-Zabidi Kota Langsa. Sekali lagi kami atas nama orang tua kampung atau mewakili Pak Kecil atau Ketua Kampung Senebu Antara mengucapkan ribuan terima kasih. Sekali lagi terima kasih kami yang sangat-sangat luar biasa kepada Habib Zuriat Rasulullah yang malam hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Kemudian sekali lagi terima kasih kepada Ketua BKM dan adik para remaja Putrada yang alhamdulillah bisa terselenggaranya acara ini, bisa berjalannya acara ini, dan kepada seluruh hadirin hadirat ikhwan wal ikhwat, abah abi abati yang hadir pada malam hari ini.
mari sekali lagi dengan kehadiran Rasulullah SAW, dengan hadirnya para habib dan dengan salawat kita tadi, Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, maka diperintahkan kepada kita jangan merokok, karena rokok itu hukumnya makruh. Rasulullah tidak pernah melakukan yang makruh. Jangan karena Rasulullah, jangan karena Rasulullah. Sahabat-sahabat Rasulullah, malah imam-imam mujtahid, termasuk pengarang kitab Tuhfah Imam Nawawi, beliau jangan apa yang syubhat, yang makruh tidak pernah beliau lakukan. Dalam pembukaan kitab Tuhfah beliau diungkapkan oleh Imam Syekh Ibnu Hajar, beliau puasa setiap seumur hidupnya beliau puasa. Beliau hanya makan satu hari semalam cuma satu kali. Yang lebihnya beliau puasa. Puasa pun beliau cuma minum air, tidak pernah beliau makan sahur. Semoga kita dengan kita dan Habib malam ini mendapat keberkahan sekali lagi. Kemudian kepada seluruh hadirin dan hadirat, ikhwan wal ikhwat yang sudah membantu acara ini, sekali lagi mari kita amalkan apa nanti yang disampaikan oleh Habib, yang disampaikan oleh ahli bait Rasulullah, keluarga Rasul. Semoga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dalam kehidupan kita senantiasa kita mengikuti Rasulullah SAW. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah Rasulullah SAW. Ya Rasulullah dalam beramal, dalam beribadah kepada Allah, dalam kegiatan apapun, beliau tidak pernah mengharap upah. Beliau sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan, sebagai model dalam kehidupan. Mari kita contoh akhlaknya, ibadahnya, dan yang beliau tinggalkan kepada kita adalah sunnah Rasulullah. Ini yang diungkapkan oleh Rasul, taraktu fikum amraini man tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnati rasulih. Telah kutinggalkan kepada dua pedoman, barang siapa berpegang kedua-dua pedoman tersebut, lan tadillu. Kalimat lan artinya tidak selama-lama, bukanlah kalau artinya tidak, tapi lan selama-lama tidak. Lan tadillu abada, selama-lama kamu, selama-lamanya kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hadis. Jadi sekali lagi, mari kita besarkan syariat Islam, mari kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah, mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, mari kita ikuti jejak, kita amalkan apa yang beliau perintahkan, beliau anjurkan kepada kita, yaitu mengikuti sunnah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ini barangkali dapat kami sampaikan, karena paling penting waktu kepada para habib nanti. Sekali lagi kami atas nama orang tua kampung Tol Korea Besar Kampung Serempu Antara mengucapkan ribuan terima kasih, dan atas nama Gesi sekali lagi menyampaikan kepada salam kepada kita. Beliau tidak hadir di sini, tapi beliau tetap menyampaikan salam kepada kita, ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal jamaah rahimakumullah, sekali lagi kami atas nama orang tua kampung mengucapkan ribuan terima kasih atas terlaksana acara ini. Moga-moga nanti ke depan, moga-moga Habib Rizik bisa dihadirkan. Amin Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Moga-moga Habib Rizik bisa hadir di tengah kita. Mari kita doakan semoga beliau dalam sehat walafiat. Demikian, terima kasih. Barakallah wa jazakumullahu khairan katsir. Wallahu muwaffiq lakum thariq bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Sayyid Haikal bin Ahmad Alatas, pimpinan Majlis Az-Zabidi Kota Langsa. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah akramakum fi hadzal majlis fi makan mubarak. Allahumma salli wa sallim ala habibir rahman wa sayyidil akwan sayyidina maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan dan memilih kita untuk bisa memuji kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kalau bukan karena Rasulullah, kita mungkin masih dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan kebodohan,
dengan berkatnya Rasulullah kita berada di dalam akhlak yang mulia, ilmu yang penuh terang benderang. Yang kita hormati guru besar kita Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Atas, kita doakan beliau agar semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam perjalanan dakwahnya, dimudahkan segala dalam urusan-urusannya. Amin. Dan juga yang kita hormati kepada Bapak Kecil dan juga Bapak Imam dan khatib masjid, kita doakan supaya panjang umurnya, mudah rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita duduk di majelis yang mulia ini memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana majelis ini dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merasakan apa yang kita rasakan, dan begitu juga sebelum kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah rindu duluan kepada kita, telah memikirkan duluan bagaimana kita nantinya, sampai-sampai waktu akhir hayatnya Rasulullah masih dipikirnya kita. Apakah kita membalas cintanya Rasulullah hanya cinta sebelah tangan? Apakah cukup kita berselawat buat maulid hanya setahun satu kali? Sedangkan kita nantinya waktu di padang mahsyar membutuhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lain sudah nafsi-nafsi, sudah enggak mau pikir, tapi Nabi Muhammad lah yang analah. Cukup cuman selawat kita buat maulid setahun sekali, sedangkan manfaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kita lahir sampai di alam barzah, sampai di akhirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih memikirkan kita. Di dalam majelis maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pelitlah lisanmu untuk menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, di mana Allah Subhanahu wa taala waktu Rasulullah lahir memerintahkan kepada malaikat untuk tawaf waktu lahirnya Nabi Muhammad, untuk tawaf di rumahnya tempat lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diciptakannya Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala menaruh namanya di samping nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada nama yang disandingkan di samping nama Allah kecuali nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib mencintai Nabi Muhammad, wajib selalu mengingat Nabi Muhammad, yang dimana Allah Subhanahu wa taala bergembira sebelum kita bergembira dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana waktu kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua pintu surga dibuka, pintu langit dibuka, pintu neraka ditutup. Yang dimana waktu hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua langit bercahaya, bumi-bumi semua bercahaya, dan hewan-hewan nutaka berbicara bahwasanya akan lahir pada malam ini Nabi akhir zaman. Jadi kita di sini hadir menyebut-nyebut Nabi Muhammad, jangan mulut ditutup. Yang nantinya waktu di padang mahsyar kita urat-urat keluar, ya Rasulullah sa'idna, tolong aku ya Rasulullah, tolong. Di sini kita tidak ada pernah mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lidah kita jarang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling banyak berselawat kepada Rasulullah, maka menjadi pendampingnya kelak di jannah. Jadi kita kalau ingin menjadi pendampingnya Nabi Muhammad, ingin menjadi murafiqnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyak selawat. Apa yang kita bisa banggakan di hadapan Allah? Amal kita apa yang kita bisa banggakan? Salat, puasa. Tidak ada, belum tentu kita diterima nih amal kita semua, kecuali selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat hatta dalam keadaan riya, supaya dilihat orang anak berselawat, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni hamba yang dimana kalau kita berdoa pun belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana dikatakan hadis marfu daripada Sayyidina Umar bahwasanya siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa kita ini awang-awang di langit. Jadi jangan heran kalau doa kita ini enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
karena kita tidak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini harus menjadi hamba yang tawadu, jangan menjadi hamba yang sombong seperti kaum-kaum Wahabi. Ud'uni astajib lakum. Betul, itu ayat Quran. Kita minta kepada Allah Subhanahu, tapi kita harus tahu diri. Kita ini banyak maksiat, banyak dosa. Bagaimana mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Illa kalau kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala malu menolak doa yang didampingi oleh selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat kitab-kitab muktabar daripada ulama-ulama. Pertama diawali oleh selawat, ditutup dengan selawat. Itu contoh agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk keberkahan pada malam ini satu pesan bahwasanya kalau kita ingin berdoa dan ingin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulukan selawat dan ditutup dengan selawat, insyaallah Allah kabulkan seluruh apa yang didoakan kita. Karena yang dilihat bukan kitanya, tapi yang dilihat selawatnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, mungkin kita minta kepada lebih panjang lagi kepada guru kita bersama Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Attas. Kepada beliau kita minta dengan hormat, falyatafaddal. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin qaidil gharil muhajjalin wasyafi'il mudhnibin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatan-Nya, segala anugerah dan juga karunia-Nya, baik berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan, nikmat umur panjang dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Nikmat kita berkumpul kembali, berkumpul di dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul untuk mendengarkan kisah hikmah yang mengandung perubahan di dalam diri kita, mendengarkan kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggentarkan hati dan juga yang akan menjadi contoh di dalam kepribadian hidup kita. Yang sama-sama saya hormati sebagai ketua atau khadimul majlis Az-Zabidi Al-Habib Haikal bin Ahmad Al-Attas, begitu juga Pak Kecik, ya. Kemudian Pak Kecik, Pak Lurah, ya. Kita doain semoga Pak Lurah jadi gubernur. Ya. Dan juga kepada Pak Imam Khatib Masjid, ya. Begitu juga para pengurus masjid, kaum muslimin dan muslimat yang hadir di dalam perayaan Maulid Nabi pada malam hari ini. Insyaallah
Dengan hadirnya kita di malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita. Dengan hadirnya kita malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala membayarkan segala hutang-hutang kita. Dengan hadirnya kita di malam hari ini berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Semoga dengan hadirnya kita di malam hari ini, Allah tambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tadi telah sama kita dengar tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita ada, Rasulullah sudah mencintai kita. Rasulullah sudah menyebut-nyebut orang-orang yang akan datang setelah sahabat yang tidak melihat Rasulullah akan tetapi beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah kita dengar bagaimana syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi harapan kita kelak di hari kiamat. Tadi telah sama kita dengar bagaimana kisah yang menggugah diri dan hati kita akan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya atau kepada kita ini melebihi cinta beliau kepada apapun. Sampai ketika satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bangun di dalam tahajudnya, dia berdoa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, istrinya Sayyidatuna Aisyah bangun. Ketika bangun, kemudian Rasulullah menoleh ke istrinya. Rasulullah mendoakan istrinya, Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddamat wa ma ta'akharat, ma a'lanat wa ma assarat, ma dhaharat wa ma batanat. Didoain Sayyidatuna Aisyah, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya Aisyah yang dulu dan yang akan datang, yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi, zahirnya dan batinnya. Rasulullah tanya, hal sararti ya Aisyah? Rasulullah tanya, apakah kau senang wahai Aisyah? Siapa yang enggak senang didoain sama suaminya? Siapa yang enggak senang didoain sama Rasulullah? Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makbul, langsung diterima, spontan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak senang didoain sama Rasulullah? Siapa yang enggak senang didoain sama suaminya? Di sini sudah banyak yang berumah tangga. Banyak ya. Wahai para suami, pernah enggak ngedoain istrinya? Enggak pernah. Enggak pernah doain istrinya. Bu, pernah didoain enggak sama suaminya? Wah, tahuan ente bohong ente. Doain tuh istrinya. Rasulullah SAW aja mendoakan istrinya di malam hari. Malam hari waktu ijabah, waktu di mana doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang hatinya Sayyidatuna Aisyah karena didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, hal sararti ya Aisyah? Wahai Aisyah, apakah kau senang dengan aku doakan? Senang ya Rasulullah. Wahai Aisyah, ketahuilah setiap malam aku juga mendoakan umatku. Setiap malam bangun tahajud, ngedoain keluarganya, ngedoain istrinya, enggak lupa Rasulullah juga ngedoain umatnya. Kita ini didoain sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita disebut-sebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena Rasulullah SAW tahu bagaimana keadaan umatnya yang akan datang. Apa yang kita harapkan dari amalan kita? Salat kita penuh dengan riya. Salat kita ada sombongnya. Puasa Ramadan kita kadang kita ngerjainnya tanpa ikhlas. Amalan yang lainnya masih kita hubungkan supaya dilihat dan juga diperhatikan, mendapat perhatian orang lain, maka ibadah tersebut enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita harapkan kelak? Yang kita harapkan kelak adalah kita berharap syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat kelak yang kita harapkan adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lain selain rahmat Allah dan syafaatnya Rasulullah. Bahkan dulu ya, di zaman dulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman-zaman dahulu Rasulullah bercerita. Dulu ada seorang pembunuh. Dia membunuh manusia itu 99 orang. Dibunuh manusia 99 orang. Ini orang paling bandel, ini orang pembunuh, bandit. Udah membunuh 99 orang. Dalam keadaannya yang seperti itu, terlintas di dalam hatinya ingin bertaubat. Terlintas di dalam pikirannya enggak mau melakukan lagi hal yang seperti ini. Dia ingin berubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Akhirnya dia tanya orang, engkau berangkatlah ke sana. Di sana ada orang yang bisa menunjukkanmu dan mengarahkanmu untuk bertaubat. Dia pergi ke tempat yang dituju. Sampai di tempat tersebut, dia bertanya, apakah di sini tempat yang bisa menunjukkan seseorang untuk bertaubat? Kemudian dia bilang, iya di sini. Ada apa? Wahai Tuhan, saya sudah membunuh orang 99. Saya sekarang ingin bertaubat. Saya sekarang ingin merubah diri saya menjadi lebih baik lagi. Dia bilang, berapa kali engkau membunuh orang? 99 orang. Kata orang tersebut, engkau dosamu enggak bakal diampunin sama Tuhan. Dosamu enggak bakal diampunin, jangankan bunuh 99 orang, satu orang aja engkau bunuh seperti engkau membunuh manusia seluruh dunia. Maka bagaimana dengan 99? Percuma kau bertobat, kau tidak akan diterima taubatmu. Ini orang datang ingin taubat. Ini orang datang ingin merubah dirinya, bukan ditunjukkan ke jalan yang benar, tapi malah dikatain. Dengan emosi yang tinggi dan amarah yang besar, akhirnya dilepaskan lagi pedangnya dan dibunuh orang tersebut. 100 orang telah dibunuh sama dia. Masih tetap keadaannya membosankan. Masih tetap enggak ada tujuan hidupnya. Masih ingin merubah dirinya. Dia mau cari lagi siapa yang bisa merubah diri saya. Siapa yang bisa membawa diri saya menjadi lebih baik lagi. Tanya orang, kau pergi ke sana. Di kampung sana ada orang alim. Ada orang ahli ilmu. Mungkin dia bisa membawamu ke dalam pertaubatan dan merubah dirimu. Berangkat nih orang. Sebelum menuju kampung yang dituju, di tengah jalan wafat. Di tengah jalan meninggal dunia. Dijemput oleh malaikat Israel. Datang dua malaikat. Malaikat kebaikan dan malaikat keburukan. Malaikat keburukan mengatakan, nih orang udah 100 orang dia bunuh, maka dia pantas masuk ke dalam neraka. Kata malaikat kebaikan mengatakan, tunggu dulu. Dia pergi kemari tujuannya ke rumahnya orang ahli ilmu.
dia ingin bertaubat, dia ingin merubah dirinya. Malaikat keburukan, enggak pakai. Dia belum bertaubat, dia belum menyatakan taubat, tapi sudah dijemput dulu ajalnya, kemudian dia wafat, maka neraka pantas bagi dia. Atau malaikat kebaikan, enggak, dia udah punya niat baik. Kemudian itu dua malaikat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ukur jaraknya. Kata Allah, suruh ukur jaraknya dari tempat dia membunuh yang 100 orang sampai jarak ke tempatnya orang alim yang dia ingin bertaubat, di tengah-tengah dia meninggal dunia. Maka berapa jarak yang banyak? Jumlah jarak yang banyak berapa? Kalau jumlah jarak yang banyak, maka itu yang menentukan dia. Di titik dia wafat, di titik dia mati. Berapa jumlah angkanya yang lebih banyak? Diukur sama malaikat. Diukur. Jaraknya lebih 1 jengkal menuju tempat orang alim yang ingin bertaubat. Akhirnya orang tersebut dihapuskan segala kesalahannya karena sudah punya niat untuk bertaubat, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada niatan kebaikan untuk bertaubat, maka niat tersebut yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya di dunia, tapi di akhirat kelak. Kalau kita baca doa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtah. Itu maqamal mahmud. Maqamal mahmud tersebut adalah kedudukan yang sangat terpuji. Di doa tersebut, ya Allah, bangkitkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang mempunyai maqamal mahmud, kedudukan yang terpuji. Apa maksud kedudukan terpuji? Yang dimaksud dengan kedudukan terpuji adalah seorang yang bisa membantu manusia ketika di padang mahsyar. Nih kalau misalkan semua sudah wafat, siapa yang mau duluan? Siapa yang mau duluan? Mungkin ada yang mau duluan, silahkan, saya belakangan. Atau dibalik, saya belakangan, yang lain duluan. Sama aja. Kalau semua sudah wafat, hari kiamat, kemudian semua dibangkitkan kembali. Setelah dibangkitkan kembali, dikumpulkan di padang mahsyar. Itu di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu bukan hanya orang muslim. Di padang mahsyar itu semua dikumpulkan. Yang muslim, yang mukmin, yang munafik, yang kafir, manusia, jin, semua ada di sana. Bahkan malaikat juga ada di sana. Binatang enggak ada. Makanya sebaik-baiknya makhluk yang tidak dihisap setelah mati adalah binatang. Binatang kalau udah mati, wafat, jadi abu, selesai. Enggak hadir lagi di padang mahsyar. Tapi manusia masih ada perjalanannya. Perjalanannya masih panjang. Habis kita wafat, hari kiamat kita dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar kemudian kita ditimbang amal. Ditimbang amalan kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau selamat maka masuk ke dalam surga. Kalau enggak selamat maka masuk ke dalam neraka jahanam. Perjalanan kita masih panjang. Makanya di dalam surah Amma Yatasa'alun yang terakhir tuh kuntu turaba. Maka lebih enak jadi hewan yang setelah wafat udah nggak ada lagi urusannya. Tapi kalau manusia masih ada urusannya. Itu di padang mahsyar dikumpulkan semua. Semua manusia berkumpul.
ketika itu Allah sedang marah besar, tidak ada yang berani berdoa dan memohon bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia semua mereka menginginkan syafaat pertolongan supaya jangan lama-lama di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu digambarkan matahari itu saking panasnya di padang mahsyar seperti matahari sejengkal di atas kita. Semua manusia mengeluarkan keringatnya. Bahkan kalau seandainya ada ibu yang membawa bayinya tenggelam dengan keringatnya supaya enggak tenggelam, bayinya menjadi ganjelan kakinya supaya dia enggak tenggelam terhadap keringatnya. Itu gambaran-gambaran di padang mahsyar saking dahsyatnya. Kemudian seluruh manusia minta bantuan kepada para nabi. Ayo kita kepada nabi. Mungkin mereka bisa memberikan pertolongan kita kepada Allah. Mereka pergi ke Nabi Adam. Mereka pergi ke Nabi Adam, mereka mengatakan, "Ya Adam, isfa'lana." Wahai Nabi Adam, tolonglah kami. Bicaralah kepada Allah supaya padang mahsyar ini cepat selesai. Kata Nabi Adam, "Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri, saya juga punya urusan sama Allah. Saya juga punya kesalahan sama Allah." Kesalahannya Nabi Adam apa? Memakan buah yang dilarang oleh Allah di surga, sehingga menyebabkan Nabi Adam keluar dari surga menuju dunia. Nabi Adam kesalahannya cuma satu, karena gara-gara satu kesalahan dikeluarkan dari surga menuju dunia. Dosa kita banyak, mau masuk surga. Adam dosanya satu, keluar dari surga. Dosa kita banyak, mau masuk surga. Tapi masuk surga dengan rahmat Allah, masuk surga dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya juga punya kesalahan kepada Allah. Allah sekarang sedang marah besar, tidak ada orang yang berani mendekatinya. Kata Nabi Adam, "Nafsi, nafsi, nafsi, nafsi." Pergi ke Nabi Nuh, "Nafsi, nafsi." Pergi ke Nabi Ibrahim, "Nafsi, nafsi." Sampai mereka pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Analaha, analaha." Kata Rasulullah, "Saya yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Rasulullah bertemu dengan Allah, langsung sujud di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Ya Muhammad, irfa ra'sak wasal tu'ta." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Minta apa yang kau inginkan, maka akan aku berikan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta supaya padang mahsyar ini dicepatkan waktunya. Kemudian sama Allah dicepatkan waktunya. Itu yang disebut Maqamal Mahmud, yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh manusia, bukan hanya muslimin saja. Ketika di padang mahsyar, orang kafir pun dapat syafaatnya Rasulullah, muslim pun dapat syafaatnya Rasulullah, mukmin pun dapat syafaatnya Rasulullah, munafik dapat syafaatnya Rasulullah, orang fasik dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang disebut dengan Maqamal Mahmud, kedudukan yang terpuji, yang bisa memberikan syafaat kepada siapa aja. Kalau Rasulullah nabinya orang Islam memberikan syafaat kepada orang Islam, wajar, biasa. Tapi ini bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya. Makanya setiap azan baca doanya. Anak kecil hafal nggak doa habis adzan? Siapa yang hafal doa habis adzan? Ada yang hafal nggak? Ada yang hafal nggak? Kalau hafal kasih duit. Ayo, maju. Gak ada yang hafal? Payah nih. Kalau kata orang Aceh bilang, payah orang nih. Ayo maju. Gak ada yang hafal? Yang dewasa. Gak ada yang hafal? Yang tua. Ya. Mana ada? Sini.
Maju, maju. Naik, naik, naik. Masya Allah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatur rafi'ah wa ba'ashu maqama mahmudan alladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Masukin lagi dah. Berapa nih? Nah, berapa? Jadi berapa? Nah, nih? Jadi berapa? 40. Nih? Jadi berapa? 50. Nggak ada yang mau sih. Coba tadi mau. Ada yang mau? Udah selesai. Pertanyaan lagi. Siapa nama istrinya Nabi Ismail? Hah? Nabi Ismail bukan Nabi Ibrahim. Siapa nama istrinya Nabi Ismail? Ayo. Siapa? Nggak ada yang tahu? Hah? Ya udah ganti. Ada yang tahu? Sini, sini. Sini. Tahu nggak tahu sini dulu. Siapa namanya? Bu Maim. Hah? Bu Maim. Pinter. Siapa nama istri Nabi Ismail? Bu Maim. Pinter dia. Walaupun nggak tahu siapa namanya, yang penting jemput nama suaminya udah. Ya, jadi setiap azan baca itu doa azan. Ya, kalau kita baca doa azan, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan maqamal mahmud dan kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita di surga dengan Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita dengan memandang wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk umat Rasulullah yang bisa membanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ja'al jamana hadza jaman marhuma wa tafargan min ba'dihi tafargan ma'suma wa la taj'alil ma fina wala mina wala ma'nan sagiyan wala matrudan wala mahruma. Allahumma hadina bil hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma balikna ziarah baitikal haram, Allahumma balikna ziarah nabiyikal a'zam, Allahumma balikna ziarah awliyaikal kiram. Allahumma inna nas'alukal istiqamah wa nas'alukal karamah wa nas'alukal barakah wa nas'alukal rahmah.
ونسألك الفرقة عن الملامة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيننا واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sama-sama kita sudah mendengarkan tausiah dari guru-guru kita Al-Habib Haikal bin Ahmad Al-Atas dan juga Habib Muhammad bin Salim Al-Atas. Ibu-ibu jangan ada yang pulang dulu. Habis doa nanti kita bagi nasi. Ya. Ini yang ada doa, ada hajat kepada Allah, minta. Jangan cuma di sini bacanya, tapi minta kepada Allah. Nih apa hajat kita, dengan berkat kita baca maulid pada malam ini, Allah kabulkan seluruh hajat-hajat kita. Jadi punya hajat dunia, punya hajat akhirat, minta kepada Allah dalam majlis ini, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحاب السالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واحشرنا بذيل حرمته واشغلنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وعنا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه كدرسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوان معنا القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا دارمهم ثواب الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور وفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأعنا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذول واختم لنا منك خير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا رسول كريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من عود نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنية مريئة لا نذمع بعدها أبدا وأشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا خير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات وغافر الذنوب والخطيئات وغافر الذنوب والخطيئات اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ونور قلوبنا اللهم سلمنا من الآفات اللهم سلمنا من الآفات خصوصا حبيب رزق شهاب خصوصا حبيب رزق شهاب اللهم يا دافع البلاء اكفني البلاء قبل النزول من السماء اللهم يا دافع البلاء اكفني البلاء قبل النزول من السماء اللهم يا دافع البلاء اكفني البلاء قبل النزول من السماء الله نسألك زيادة في ديننا وبركة في عمرنا وصحة في جسدنا وسعة في رزقنا وتوبة قبل الموت وشاهدة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفو عند الحساب وأمان من العذاب ونصيبا من الجنة ونصيبا من الجنة ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk panitia nasi udah boleh dibagi. Bagi jemaah yang mau salam dengan habaib dipersilahkan. Bagi seluruh jemaah yang hadir mau salam, khusus laki-laki, ibu-ibu jangan. Nah, yang mau salam sama habaib silakan, tapi balik duduk. Nanti bagi nasi. Nah. ربي خلقتها من نور في اعتراف الكرام قبل يا مختار انت الامين الامين ربي خلقتها من نور في اعتراف الكرام قبل يا مختار انت الامين الامين صلى إمام صلى إمام ومتى قال بيت المعمور صلى إمام صلى إمام وقد دعا من ربه الباهي الجاهل الباهي الجاهل
Mustafa
والليل نجا بوفرته الصبح بدا بطلعته والليل نجا بوفرته ربي